السلام علیکم جی پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، کوئی قوم مسلمان نہیں ہے، یہ عربک لفظ ہے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کم و بیش 3000 سال پہلے گزر چکے، سورہ یونس 84 میں وہ کیا کہتے تھے اپنی قوم سے؟ اور کالا کہا موسیٰ نے، یا قوم، اے میری قوم، ان اگر کن تم ہو، امان تم امن و امان لائے، باللہ اللہ کے لیے۔ اللہ ہر ایک سے امن اور سلامتی چاہتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ وہی ہے جو امن و امان رکھے اور سلامتی دے، لوگوں کو بھی پہنچائے، خود بھی سلامت رہے۔ پھر اللہ کیا کہتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ فعلیہ، تو اسی پر، کس پر؟ اللہ پر توکلوا، بھروسہ کرو۔ ان اگر کن تم ہو مسلمین، یہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عبرانی قوم تھی، ان کی زبان بھی عبرانی تھی، ہیبرو، اس زبان میں کہا گیا مسلمین۔ اب یہ عربی میں کہا گیا مسلمین کا مطلب ہے کہ فرما بردار، کہ اگر تم فرما بردار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو، امن و امان میں رہتے ہو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خود بھی امن میں رہتے ہو اور لوگوں کو بھی امن و امان مہیا کرتے ہو، تو اسی پر توکل کرو۔ کس پر؟ اللہ پر، اسی پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ یہ 3000 سال پہلے بھی کہا گیا۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس قوم سے کہا؟ بنی اسرائیل سے، جن کو آج کل آپ یہودی کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں۔ اب یہ تو رہی بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہ کس کی ہے؟ سورہ آل عمران 51 آیت ہے۔ آل عمران نمبر ہے 3، آیت ہے 51۔ نمازوں میں پیارے بھائیوں آپ کو یہی قرآن سنایا جاتا ہے۔ مسجدوں میں آپ کو نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اللہ کی آیات، قرآن کی آیات سنائی جائے، تاکہ آپ ان آیات پر عقل اور غور و فکر کریں۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ انا، بے شک، اللہ ربی، میرا رب، اور ربکم، تمہارا رب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ یہ کس سے کہا؟ یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، قوم بنی اسرائیل سے۔ فاعبدوہ، تو عبادت کرو اس کی۔ کس کی؟ اللہ کی۔ ھذا، یہ ہے، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، میرا بھی پالنے والا ہے، میرا بھی پروردگار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور تمہارا بھی رب ہے، تو عبادت کرو صرف اسی کی۔ کس کی؟ اللہ کی، رب کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر اسی کے آگے والی آیت، آل عمران آیت نمبر 52۔ فلما، پھر جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ نے، منہم، ان کی طرف سے، الکفر، یہ کفر آ گیا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے، قوم بنی اسرائیل کی طرف سے یہ محسوس کیا کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں ماننے والے، کالا، کہا،
किसने कहा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। मन कौन? अंसारिया, मेरा मददगार है, इल्लाह है, अल्लाह की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है मेरा मददगार? अल्लाह की तरफ। काला, कहा, अल हवारियून, कहा। अल हवारियून कहते हैं लौट कर आने वालों को, अल्लाह की चाहत रखने वालों को, जो अल्लाह को चाहने वाले हैं। वो ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चाहने वाले थे। कौन? कौम बनी इसराइल में से एक गिरोह। काला, कहा, अल हवारियून, हवारियों ने, नहनो, हम हैं, अंसारुल्लाह है, अंसार मददगार अल्लाह है, अल्लाह के। अमन्ना, हम ईमान लाए, हम अमनो अमान में आ गए, हमने अमनो अमान मुहैया किया, बिल्लाह है, अल्लाह के लिए। वशहद, और ए ईसा तुम गवाह रहना, वशहद, और गवाह रहना, बेअन्ना, कि हम हैं, मुस्लिमूना, मुसलमान, कि हम फरमाबरदार हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि इन यहूदियों में से एक गिरोह इनकार करने वाला है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनको नबी नहीं मानने वाला, उनकी तकज़ीब करने वाला है, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है अल्लाह की जानब, अल्लाह की तरफ मेरा मददगार? तो हवारियों ने कहा, उन यहूदियों में से एक गिरोह ने कहा, यह भी मैं आपको आगे सबूत दूंगा कि सब यहूदी एक जैसे नहीं थे, सब बनी इसराइल एक जैसे नहीं थे। कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ? तो एक गिरोह ने हवारियों में से, यहूदियों में से, जो हवारियून थे, हवारी थे, ईसा के चाहने वाले थे, अल्लाह से चाहत रखने वाले थे, उन्होंने कहा हम हैं अल्लाह के मददगार, हम ईमान लाए, हम अमनो अमान चाहते हैं अल्लाह के लिए। और ए ईसा तुम गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं, हम फरमाबरदार हैं। फिर उन हवारियों ने, उन बनी इसराइल ने क्या कहा? उन्होंने भी दुआ मांगी रब से। क्या दुआ मांगी? उसी के आगे वाली आयत है 53, रब्बाना, ए हमारे रब, अमन्ना, हम ईमान लाए, हम अमनो अमान में आ गए, बेमा, साथ इसके, अनजलता, जो तूने नाजल किया, वत्तबाना, और हमने पैरवी की, रसूला, रसूल की। किसकी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, उनकी पैरवी की। फ़क्तुबना, तो लिख दे हमारे लिए, फ़क्तुबना, अल्लाह तो लिख ले, माल शाहिदीना, हमें गवाहों में लिख ले। उन हवारियों ने, उन चंद यहूदियों ने कहा कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए इस पर जो तूने नाज़िल किया। उस वक़्त क्या नाज़िल किया था? इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या लेके आए थे? इंजील। और कहा था हमने वत्तबाना, हमने पैरवी किया रसूल, इस रसूल की, इसको मान लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। फ़क्तुबना, तो हमें लिख दे, माल शाहिदीना, हमें गवाहों के साथ, हमें गवाहों में लिख ले अल्लाह। इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं पीछे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका रुतबा क्या था। हमने पहले भी कहा है कि कुरान कुछ कहता है, ये उलमा बदबख्त कुछ कहते हैं। नमाज़ों में आपको यही सुनाया जाता है, तो इसका मतलब है नमाज में इन्हीं आयात के पीछे आमीन कहते हैं कि हमने मान लिया, हमने मान लिया। लेकिन ये बदबख्त मानने के बाद भी जुटलाते हैं किसको? कुरान को, अल्लाह की आयात को। तो यही तो काफिर मुनाफिक हैं जितने भी आपके उलमा हैं, उलमा सू। नमाजों में ये पढ़ाते हैं, कुरान यही है असल अहादीस, और ये बदबख्त बाहर निकल कर तालिब इल्मों को, मदरसे के बच्चों को अपनी किताबें, कहानियाँ, किस्से सुनाते हैं, कसीदे उनको वर्गलाते हैं। आले इमरान सूरा है 3 नंबर आयत है 42।
वा और इस जब कालत कहा अलमलाइका तो मलाइका तो मलक फरिश्ते व इस कालत अलमलाइका तो जब कहा फरिश्तों ने किससे कहा या मरियम ए मरियम इन्ना बेशक अल्लाह 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 ने अस्तफ़ा के तुझे चुन लिया है व तहरा के और तुझे पाकीज़ा कर दिया है तुझे पाक कर दिया है वस्तफ़ा के और तुझे चुन लिया है अलल निसाए अला पर निसाए औरतों पर अल आलमीन सारे आलमों की सारे जहानों की। ये उस वक़्त का ये वो वक्त है जब मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में थी हिजाब में, तो फरिश्ते आए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बशर की सूरत में। मैं वो आयात भी आपको दूंगा। फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे पाक किया है और पूरे जहान की सारे आलमों की औरतों में से तुझे चुनकर बरगजीदा किया है। ये बात याद रखिएगा कि पूरे कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम के साथ जिक्र आया है और किसी औरत का नहीं। हाँ, तो ये बदबख्त उलमा सू मौलवी कुरान में नमाज़ों में तो ये पढ़ते हैं कि पूरे जहान की औरतों में किसकी सफ़ात पाक और साफ़ है, कौन जन्नतों की सरदार है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिनका अल्लाह ने ख़ुद बयान किया है जी। फिर क्या हुक्म हुआ मरियम अलैहिस्सलाम को, या मरियम हो ए मरियम अकनोती, फरिश्तों ने कहा अकनोती फरमा बरदार बनी रह ले रब्बे के अपने रब की, ए मरियम अपने रब की फरमा बरदार बनकर है। वस जो दी वाह और अस जो दी सजदा कर, वरकाई वाह और अरकाई रकू कर, माँ साथ अराकीना रकू करने वालों के साथ। हम एक एक लफ्ज़ का आपको तर्जुमा दे रहे हैं जी प्यारे भाइयों। यही आयात आपको नमाज़ों में सुनाई जाती हैं। फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम अपने रब की फरमा बरदारी कर और सजदा कर और रकूह कर और रकूह करने वालों के साथ रकूह किया कर। नमाज उस वक़्त भी चली आ रही थी और ऐसे ही चली आ रही थी जो बदबख्त उलमा सू कहते हैं कि ये नमाज अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो प्यारे भाइयों, मरियम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 600-700 साल पहले गुजर चुकी। तब भी अल्लाह ने कहा था या मरियम अकनोती, ए मरियम फरमा बरदारी कर ले रब्बे का, फरिश्तों ने कहा अपने रब की फरमा बरदारी कर, वस जो दी और सजदा कर। उस वक़्त भी सजदा ऐसे ही होता था, वार का ई और रकू कर, सजदा और रकू उस वक़्त भी यही था प्यारे भाइयों। उसी के आगे वाली आयत 44। अब ये देखो, जो वक्त उलमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता था, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब नहीं जानते थे। अल्लाह क्या कहने वाला, ज़ालिका ये है, मिन से अंबाए अखबार खबरों, अल गैब गैब बिन देखी। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका मिन अंबाए अल गैब, कि ये हैं वो खबरें, वो अखबार, वो बयान जो गैब की खबरें हैं। फिर अल्लाह क्या कह रहा है, नूही है, हम वही कर रहे हैं अलैका, किससे अल्लाह मुखातब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नूही है, हम वही कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि ये हैं गैब की खबरों में से। नूही है, हम वही कर रहे हैं अलैका तेरी तरफ, ए नबी तेरी तरफ हम वही कर रहे हैं। वह माँ और नहीं
کون تا، تو تھا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی نہیں تھا تو اس وقت، لدیہم ان کے پاس، از جب، یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلام ہم اپنی قلموں کو۔ یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ ایو ہم کہ کون ہوگا، یکفلو کفیل، کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، مریم کی، وہ ماں، پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ ماں اور نہیں تھا، کنتا نہیں، وا اور ماں نہیں، کنتا تو تھا، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لدیہم ان کے پاس، از جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ مریم علیہ السلام جب بچی تھی تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئی تھی تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے، جو کہ عمران کی بیوی تھی، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے ایک نظر مانی، یا اللہ مجھے ایک بچہ دے بردبار، وہ بچہ میں تیرے نام کروں گی، وہ بیت المقدس کی صفائی رکھے گا اور تیرے کام کیا کرے گا، نیکی کے کام، لوگوں کو پانی پلایا کرے گا، جھاڑو پونچھا کیا کرے گا، وہ تیرے نام کیا کروں گی میں۔ تو اللہ نے عمران علیہ السلام کی بیوی کو آس باندھ دی، حمل ٹھہرا دیا، اور حضرت عمران علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو پھر کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کے بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بھی قرآن میں ہی ہے، سورہ آل عمران 3 نمبر میں، اسی میں ہی۔ پھر میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں۔ تو عمران کی بیوی نے، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا اللہ تو نے تو بیٹی دی ہے، تو اب میں بیٹی تیری نظر کرتی ہوں۔ تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا اللہ کے نام کا، اور وہاں پر یہودیوں نے شور و گل مچایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچی صفائی کرے بیت المقدس کی، بیت المقدس میں رہے، کیونکہ یہ آل چلی آ رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ یہودیوں نے شور و گل مچایا، تو یہ جو ذکر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی نوحی ہے، ہم نے وحی کی ہے علیکہ تیری طرف، ماں اور نہیں، کنتا تھا تو تھا، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو اس وقت وہاں نہیں تھا جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے۔ قرآن اندازی کی گئی، ایک حوض ہوتا ہے، حوض پانی کا، اس میں سب اپنی کلمیں ڈال دیتے ہیں اور وہ پانی نیچے کی طرف بہتا جاتا ہے۔ جس کی قلم آخر میں، یہ قلم لکھنے والی کانے کی، آخر میں پانی کے اندر اس حوض میں ٹھہر جاتی، وہ جیت جاتا۔ تو یہ قرآن دازی ہو رہی تھی، تو اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی قلم آخر میں ٹھہری رہی، تو وہ کفیل بنے کفالت کرنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کی۔ تو اس پر یہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی نہ تو تم اس وقت وہاں موجود تھے جب ان لوگوں نے کلمیں ڈالی قرآن دازی کے لیے، اور نہ تم اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اے نبی تم سے ہزاروں، تمہارے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے کی خبریں ہیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے اسی کے آگے والی آیت، اذ قالت جب کہا، الملائکہ تو فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے، انا بے شک اللہ یبشرو کے تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے خوشخبری دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، بے کالماتین من ہو، ایک کلمے کی، ایک کلام کی، من ہو جو اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ جو اللہ کی طرف سے ہے، اسمہ ہو اس کا نام،
होगा अल मसीह, अल्लाह ने नाम भी खुद रखा मसीह ईसा इब्ने मरियम, कि अल्लाह तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह का कलमा है, अल्लाह का कलाम है, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने एक रूह फूंकी थी। तो अल्लाह ने हज़रत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी खुद भेजा था, इस्महु मसीह ईसा इब्ने मरियम, मसीह ईसा इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, वजीहन, और वो बारोब पुरकशिश शख्सियत है, फिर दुनिया में वल आखिरा, और आखिरत में, व मिनल मुकर्रबीन, और वो अल्लाह के करीब वाले, अल्लाह के मुकर्रबीन में से थे। प्यारे भाइयों, फरिश्तों ने खुशखबरी दी मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में। अल्लाह तुझे मरियम खुशखबरी देता है एक कलमे की। कलमा किसकी तरफ से? जो अल्लाह की तरफ से कलमा आया, जो फूंका गया, और अल्लाह ने उसका नाम भी खुद तजवीज़ किया जी। फिर अल्लाह क्या कहता है उसके आगे वाली आयत में, वयुकल्लिमु, और वो कलाम करेगा अन्नास, लोगों से, फिल महद, पंगूड़े में, गोद में। वो बच्चा जब माँ की गोद में होगा, पंगूड़े में होगा, तब भी लोगों से बातें करेगा। व कहलन, और वो अधेर उम्र को, बुढ़ापे में जाकर भी बातें करेगा। व मिनल सालहीन, और वो नेकोकारों में होगा। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो बचपन में माँ की गोद में भी बात करेगा। आप छोटा बच्चा जो माँ की गोद में होता है, 1-2 दिन का बच्चा, वो बात नहीं कर सकता। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुसूसियत बख्शी गई थी, वो भी आपको बताएंगे। उसी के आगे वाले, कालत, कहा, किसने कहा? मरियम अलैहिस्सलाम ने। रब, ए मेरे रब, अन्ना, कैसे, यकून, होगा, ली, मेरे लिए, वलदुन, वलद, बच्चा। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, ए मेरे पालने वाले, क्यों कर, कैसे मुझे बच्चा पैदा होगा? वलम, और नहीं, यमससनी, मुझे छुआ किसी बशर ने, कि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पाकीज़ा औरत थी, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करने वाली थी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, क्यों कर, कैसे मुझे औलाद होगी, क्योंकि मुझे तो किसी बशर ने, किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। काला, कहा, किसने कहा? फरिश्तों ने, जो खुशखबरी देने आए थे, रूह, अल्लाह की रूह फूंकने आए थे मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर। फरिश्तों ने कहा, काला कज़ालिका, इसी तरह, अल्लाह यखलुक़ को खलक करता है, पैदा करता है, माँ जो ये शाओ, वो चाहे। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इसी तरह पैदा करता है जिसे वो चाहे। इज़ा, जब, कज़ा फैसला कर दिया जाता है, अमरन, किसी भी हुक्म का, फ़इन्नमा, तो बस, याकूल, कह दिया जाता है, लाहू, उसे। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है, और जब अल्लाह कोई हुक्म सादर कर ले किसी काम के करने का, तो वो बस कहता है उसे। इन्नमा, तो बस, यकूलु, कहेगा, लहू, उसे, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। फरिश्तों ने कहा कि बस हमारा रब जिस काम का चाहता है फैसला कर ले, और उसे कहता है कुन फायकुन, हो जा, तो हो जाता है। और ये बदबख्त मुलाटे ये कहते हैं कि कुन, अल्लाह कहता है कुन, हो जा, फायकुन, तो हो जाता है। प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कुन, हो जा, फायकुन, तो हो जाता है। अल्लाह क्या कहता है? इज़ा, जब, कज़ा, हुक्म, अमर, किसी काम का, कि जिस अमल को अल्लाह कहता है वो अमल अपना काम शुरू कर देता है।
जैसे कि यहाँ पे अल्लाह ने कहा कुन फयाकुन, हो जा तो वो अमल, वो बच्चा बनना शुरू हो गया। ये नहीं कि मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में उसी दिन बच्चा पैदा हो गया। ये सूरा मरियम 90 नंबर है, 19 नंबर उसको आप पढ़ें तो मरियम अलैहिस्सलाम के भी बच्चा पैदा होने के वही 9 माह, वही टाइम लगा जितना टाइम आम लगता है। वो पूरा किस्सा बयान किया है, कैसे कैसे दर्द हमल ठहरा, कैसे कैसे अल्लाह ने उनको किस टीले पे पहुंचाया, कैसे वो खजूरों का गुच्छा टहनियाँ नीचे को लटक गई और कैसे चश्मा जारी हो गया। वो पूरा किस्सा अल्लाह ने बयान किया है। उसी के आगे वाली आयत में अल्लाह क्या कहता है, वह युअल्लिमुहु, वह युअल्लिमुहुल किताबा, और अल्लाह कहता है मैं उसे सिखाऊंगा किताब, उस बच्चे को, एक दिन के बच्चे को, वल हिकमता, और दनाई की बातें, वल तौराता, तौरात मुक़द्दस पूरी किताब, वल इंजील, और पूरी किताब इंजील। अल्लाह कहता है कि उसे मैं सिखाऊंगा, मैं उसे तालीम दूंगा, उस बच्चे को, किसको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, किताब की और हिकमत की बातों की, और तौरात मुक़द्दस भी और इंजील मुक़द्दस भी। उसी के आगे वाली आयत फिर अल्लाह क्या कहता है, वह रसूलन, और वह रसूल होगा इला तरफ बनी इसराइल की तरफ। मैंने क्या कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कौम बनी इसराइल, जिसको अब आप यहूदी कहते हैं, उसी की तरफ कौम बनी इसराइल, वो कौम है जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के चुंगल से छुड़ा कर लाए थे, आज़ाद करवा के लाए थे। वह रसूल होगा इला तरफ बनी इसराइल। वो क्या कहेगा, अन्नी कद जे तो कौम इन्नी, मैं इन्ना नहीं, बेशक मैं आया हूँ, जे तो कुम लाया हूँ, बे आयातिन निशानी, मिन रब्बे कौम, तुम्हारे रब की तरफ से। वो ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। अन्नी बेशक मैं अखलुको पैदा करता हूँ, बनाता, लाकुम तुम्हारे लिए, खलक करता हूँ, अखलुको खलक करता हूँ, लाकुम तुम्हारे लिए, मिन से, अत्तीन मिट्टी, काहियाते मानिंद अल तैर परिंदे के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं, वो कहेगा कि मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ और मैं निशानियाँ लेकर आया हूँ और मैं पैदा करता हूँ, बनाता हूँ मिट्टी से परिंदे की मानंद, अत्तीन मिट्टी से, काहियातिन मानिंद अतैर परिंदे के, कि मैं परिंदे की मानिंद एक पुतला बनाता हूँ, फन फुखो, तो मैं उसमें फूंक मारता हूँ, फी है इसमें, किसमें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाते थे, उसका परिंदा बनाते थे मुजस्मा और उसमें फूंक मारते थे, फयाकून, तो वो हो जाता है तैरन परिंदा, वो उड़ने लगता है, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्ज़ी से। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत बख्शी थी कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते थे और परिंदे में फूंक मारते थे तो परिंदा उड़ने लगता था। वह उबरियो, और मैं अच्छा करता हूँ और मैं ठीक करता हूँ, अल अकमह, मादरजाद अंधे को, उस अंधे को जो बचपन से अंधा है, जिसकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकता, वल अबरसा, और कोड़ी को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंधे की आंख पे हाथ लगाते थे तो वो देखने लगता था, और कोड़ी को, जिसको सफ़ेद दाग होते हैं, कोड़ चल जाता है, उसको हाथ लगाते थे तो वो ठीक हो जाती थी। वह ओही, और मैं ज़िंदा करता हूँ अलमोता, मुर्दे को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
कब्र में दफन मुर्दे को जिंदा करके उठा खड़ा करते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। जी हाँ प्यारे भाइयों, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये अल्लाह की आयात ही हैं जो ये बदबख्त मुल्ला मुलाटे आलम आपको नहीं बताते। बस नमाज़ों में सजदे ही करवाए जाते हैं बिइज़्निल्लाह है, अल्लाह के इज़्न से। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। वउनब्बिउकुम, और मैं तुम्हें बताता हूँ, और मैं तुम्हें बताऊँगा बेमा, जो ताकुलूना, तुम खाते हो, कि मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ जो तुम खाते हो, व माँ, और जो तदख्खिरूना, तुम ज़ख़ीरा करते हो, फ़ी ब्यूतिकुम, अपने घरों में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाते थे, परिंदे में फूंक मारते थे और वह परिंदा उड़ने लग जाता था, और मादाजाद अंधे को और कोड़ी को, कोड़े को, कोड़ वाले को ठीक कर देते थे, तंदुरुस्त कर देते थे, शफा देते थे, और कब्र से मुर्दे को उठा खड़ा करते थे अल्लाह के इज़्न से। और वो बताते थे कि जो वो लोग खा चुके वो भी बताते थे जो उनके पेटों में था, और जो वो ज़ख़ीरा करते थे अपने घरों में, और वो भी बताते थे। जी प्यारे भाइयों, इन्ना, बेशक, फ़ी ज़ालिका, फ़ी में ज़ालिका, ये ला आयातन, निशानी है, लाकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त भी कहा था, इन कुंतुम मोमिनीन, कि ये निशानी है तुम्हारे लिए, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं ये सब काम करता हूँ, और ये तुम्हारे लिए निशानी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम अमन और ईमान चाहते हो, अगर तुम मोमिन हो, अमन और ईमान वाले हो। ये जो हमने कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा करके खड़ा कर देते थे, कोड़ी को और अंधे को ठीक कर देते थे, और परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे तो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता था। इसके लिए मैं आपको सूरह अल माइदा है 5 नंबर, आयत है 110, 110। इसमें ये आपको ये आयत बताना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो कौन सी ताकत थी, अल्लाह ने कौन सी ताकत दे रखी थी जिससे वह मुर्दों को ज़िंदा करके खड़ा कर देते थे, कोड़े को ठीक करते थे, और मिट्टी से परिंदा बनाते थे, उड़ने लगता था। इज़ काल अल्लाह, इज़, जब, काला, कहा, अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा इब्ने मरियम, मरियम के बेटे, अज़कुर, याद कर, नेमती, मेरे वो एहसान, अलैका, जो मैंने तुझ पर किए, व अला, और पर, वालिदाते का, और तेरी वालदा पर किए। अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, वो मेरे एहसान याद कर जो मैंने तुझ पर और तेरी माँ पर, मरियम अलैहिस्सलाम पर किए। वो क्या थे? इज़ ये अयत तो का, जब मैंने तुझे तकवीयत बख्शी, तुम्हें कवि किया, तुम्हें ताकत बख्शी, किस चीज़ की? बेरूहिल कुदस, रूहुल कुदस, रूह कहते हैं फरिश्तों को, रूह को, अल्लाह की रूहें हैं वो, कुदस वो पाक हैं, वो पाक रूहें हैं, पकीज़ा रूहें हैं, ना वो खाना खाती हैं, ना वो पानी पीती हैं, ना वो हम बिस्तरी करती हैं, ना वो रफ़ा हाजत करती हैं, वो रूहें हैं पाक। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया हुआ था, वो दिखाई नहीं देते थे, और वो फरिश्ते ही थे जो परिंदे में फूंक मारते थे अल्लाह के इज़्न से, और वो उड़ने लगता था, और मुर्दे को कब्र में से उठाते थे, ज़िंदा कर देते थे। वो कौन थे? फरिश्ते। फरिश्तों को ये ताकत अल्लाह ने दे रखी है, अल्लाह नीचे खुद नहीं आता, अल्लाह ने जो भी काम लेने होते हैं अपने फरिश्तों से लेता है। फिर अल्लाह क्या कहता है? तुकल्लिमुल नास, और तुम बातें करते थे फिल महद, बचपन में, पंगूड़े में, माँ की गोद में, व कहलन, बुढ़ापे में, व इज़ अलम तो का, और जब मैंने तुझे सिखाई, इल्म दिया किताब, किताब का,
والحکمت، اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تجھے تعلیم دی کتاب کی اور حکمت دنائی کی باتیں سکھائی، و تورات اور تورات والانجیل اور انجیل سکھائی، دونوں کتابیں سکھائی بچپن میں، وَإِذْ تَخْلُقُ، جب تم پیدا کرتے تھے، جب تم بناتے تھے، من تین، مٹی سے، کاہیا سے، مانند الطیر، پرندے کے، بِإِذْنِی، اللہ کہتا ہے میرے اذن سے، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، تم پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، کس میں، اس پتلے میں، فتکون، تو وہ ہو جاتا تھا طیرن، پرندہ، وہ اڑنے لگتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، اللہ کہتا ہے میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے، اچھا بھلا کر دیتے تھے، الاکمہ، معذرزاد اندھے کو، والابرصا، اور کوڑی کو، کوڑے کو، کوڑ والے کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے اذن سے، اللہ کے حکم سے، وَإِذْ، اور جب، تخرجو، تم نکالتے تھے، الموتیٰ، مردے کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، اللہ کہتا ہے جب قبر سے تم مردے کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرتے تھے، میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ پھر اللہ یاد دلا رہا ہے، واہ، اور اذ، جب، کفاف، تو میں نے روکا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ان کا، تجھ سے، کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، فتنہ پھیلانا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تھا، یہ بھی آگے آیات میں آئے گا۔ اذ جئتہم، جب تم لے کے آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل، فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر لفظ ہے انکار کا، ان بنی اسرائیل میں سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں انکار کرنے والے بھی تھے اور مسلمین بھی تھے، فرمانبردار بھی تھے، آمنو، ایمان لانے والے بھی تھے، انکار کیا، منہم، ان میں سے، وقال الذین، ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے سے، ان لوگوں نے کیا کہا، ان ھذا، یہ ہے، ان کے، ھذا، یہ، الا، سوائے، سحر، جادوگر، جادو ہے، مبین، کھلا۔ ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، جو کفر پر اڑے ہوئے تھے، جو انکار کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول نہیں مان رہے تھے، ضد کی بنا پر انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ اسی کے آگے والی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، وَإِذْ، اور جب، ہے تو، میں نے وحی بھیجی، اللہ کہتا ہے جب میں نے وحی بھیجی، اِلیٰ، طرف، الحوارین، حواریوں کی طرف، جو اللہ کے چاہنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، بنی اسرائیل میں ایک گروہ اللہ کو چاہنے والا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والا تھا، ایک گروہ مومن بھی تھا، ایک گروہ مسلمان بھی تھا، ان کے، آمنو، اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، ان میں بنی اسرائیل میں سے، کہ آمنو، ایمان لاؤ، امن میں آ جاؤ، بھی، میرے لیے، وبرسولی، اور میرے رسول کے لیے، کس کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، قالو، تو کہا، ان سب نے کہا، کن سب نے کہا، حواریوں نے، جو اللہ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، امنا، ہم ایمان لائے، ہم امن میں آ گئے، ہم امن مہیا کرنے والے ہیں، وشہد، اور اور ہم گواہی دیتے ہیں، بِأَنَّنَا، کہ ہم ہیں، مسلمون۔ جی پیارے بھائیو، اس وقت بھی ان حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کسی قوم کا لفظ نہیں ہے، یہ میں آگے بھی چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے انسانوں سے، مومنوں سے، کافروں سے اور اہل کتاب سے، مسلمانوں سے پورے قرآن میں اللہ مخاطب نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ جی، یہ ہم نے آپ کو، ہاں، اب ہم آپ کو اسی بات کی، پھر جب ہم نے کہا تھا کہ یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں ایک گروہ انکار کرنے والوں کا تھا اور ایک ماننے والوں کا، اس کے لیے سورہ الصف، یہ ثبوت کے طور پہ ہم اس کی آیت پیش کر رہے ہیں، سورہ الصف،
یہ ہے 61 نمبر، 61 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت ہے 14 نمبر، نکال لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ جب ابھی اللہ مخاطب ہوتا ہے تو اللہ کیسے مخاطب ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ جب اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ پورے قرآن میں کہیں اللہ مخاطب نہیں ہوا یہ کہہ کر یا ایھا الذین، یا ایھا المسلمون، پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا کہتا ہے یا ایھا الناس جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین اہل الکتاب، اے لوگوں جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتابیں دی گئی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، صحائی بھی ہیں۔ یا ایھا الذین، یا ہادو، یہودیوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کن سے مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو امن، اللہ کو امن پسند ہے، امن و امان، سلامتی، بس اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ کونو، ہو جاؤ، انصار اللہ ہے، اللہ کے مددگار، کمان، جیسا کہ کالا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے نے۔ پیچھے والی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ یہ اللہ وہی اب بیان کر رہا ہے، کالا کہا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے نے، للحوارین، حواریوں سے، من انصاریہ اللہ، اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟ کالا کہا الحواریون، حواریوں نے، نحن، ہم ہیں، سب نے کہا تھا، انصار اللہ ہے، انصار مددگار اللہ کے۔ فآمنت، تو ایمان لائے، طائفتن، ان میں سے ایک گروہ ایمان لایا، کس پر؟ حضرت عیسیٰ پر۔ امن و امان والا تھا ایک گروہ، کس میں سے؟ من بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل میں سے، ان یہودیوں میں سے۔ وَكَفَرَتْ، اور انکار کیا، طائفتن، ایک گروہ نے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں مومن بھی تھے اور انکار کرنے والے بھی تھے۔ کفارت، کفر لفظ ہے انکار کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب امن و امان مہیا کرو، امن میں آ جاؤ، تو تم سرکشی کرو گے، تو اس کا مطلب ہے تم نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، تو تم کون ہو؟ کافر۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَيَدْنَا، تو ہم نے تائید کی، قوت بخشی، اللہ زینہ، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اعلیٰ پر، عدوہم، ان کے دشمنوں پر، کن پر؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، ایمان والوں کو، بنی اسرائیل میں سے ایمان والوں کو ان پر سبقت دی، فَأَصْبَحُوا، ہو گئے ظاہرین، غالب۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل میں سے مسلمان تھے، امن و امان والے تھے، ایک گروہ، ان کو اس گروہ پر جو انکار کرنے والا تھا غالب رکھا، ان کے دشمنوں پر۔ جی، آل عمران، اب میں پھر آل عمران پر آتا ہوں، سورہ 50۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ مصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، لما، وہ مصدقاً، اور وہ تصدیق کرے گا، لما بین یدیہ، جو اس کے ہاتھوں میں ہے، کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرے گا، تورات کو سچا کرے گا، وہ تورات کو جھٹلانے نہیں آئے تھے، مکمل کرنے آئے تھے۔ انجیل تورات کا ہی حصہ ہے۔ وَلِيُحِلَّ، اور وہ حلال کرے گا، لَکُم، تمہارے لیے، بعض وہ چیزیں، حرمہ، جو حرام کر دی گئی تھی، علیکم، تمہارے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا رسول عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ ان چیزوں کو حلال کرے گا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ آ کر حلال کی۔ وَجِئْتُکُم، اور وہ لائے گا تمہارے پاس، بے آیات، نشانی،
من रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो जो निशानियाँ लेकर आए थे, मिट्टी से परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे, वो उड़ने लगता था। कब्र से मुर्दे को निकालते थे और ज़िंदा कर देते थे, अंधे को कोड़े को ठीक कर देते थे। वो निशानियाँ लेकर आए थे। फिर अल्लाह क्या कहता है, फत्ताकू, तो डरो, तकवा इख्तियार करो अल्लाह, अल्लाह से। व आतीऊना, और अताअत करो, किसकी? अल्लाह की। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, रब्बी, मेरा रब, व रब्बुकुम, तुम्हारा रब भी है, फअबुदू हो, तो बस इबादत करो उसकी, किसकी? अल्लाह की, जो मेरा रब भी है, तुम्हारा रब भी है। हाज़ा सिरात मुस्तकीम, हर नबी, जितने अंबिया आए, उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ही हमारा, मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और इबादत करो सिर्फ एक अल्लाह की, एक अल्लाह की। ये दरबारों पे, मज़ारों पे मत जाओ, ना पूजा करो किसी की, बातिल की। अल्लाह वो है जो अर्श बरी पर है, आसमानों पर है। और बदबख्तो, अल्लाह को ज़मीन में कहाँ ढूंढते हो? हर नबी ने यही कहा। फिर वही आयत जो मैंने पहले आपको मुस्लिमों वाली सुनाई थी। फिर उसके बाद अल्लाह क्या कहता है, वह माकारो, और चाल चली, किसने? जो काफर से, जो बनी इसराइल में एक गिरोह काफर था, इनकार करने वाला था, उन्होंने एक चाल चली, वह माकारो, और एक चाल चली उन्होंने, वह माकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी एक चाल चली। वल्लाह, और अल्लाह खैरुन, बेहतर है, अल माकरीना, सब चाल चलने वालों से अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है। अल्लाह ने भी उनके मुकाबले में एक चाल चली। इस काला, जब कहा अल्लाह, अल्लाह ने, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे, सूली चढ़ाना चाहते थे, सलीब देना चाहते थे, बुग़्ज़ और ज़िद की बिना पर। जैसे आप लोगों को बुग़्ज़ और ज़िद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से, उनका कभी आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, नमाज़ों में पढ़ते हो। इज़ क़ाल अल्लाह, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी, बेशक मैं, मतवफ़ई का, तुझे वफ़ात देने वाला। अल्लाह तो वफ़ात दे रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और ये बदबख्त मुलाटे मुलाना ये वफ़ात देना नहीं चाहते। ये कहते हैं ज़िंदा उठाएगी आसमानों पे। आसमानों पर सिर्फ रूह चढ़ कर जाती है, जिस्म नहीं, क्योंकि जिस्म पाकीज़ा नहीं है। जिस्म मिट्टी से लिया गया, मिट्टी में रह जाएगा, ये याद रखिएगा। अल्लाह कहता है, इज़ क़ाल अल्लाह, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी, बेशक मैं, मतवफ़ई का, तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, वह राफ़ियों का, और तुझे उठाने वाला हूँ, ऊपर उठाने वाला हूँ, इलैया, अपनी तरफ, वह मुत्तहिरों का, और तुझे पाक करने वाला हूँ, कि तेरी रूह को मैं कब्ज़ करके ऊपर उठाने वाला हूँ। तेरी मुद्दत ख़त्म कर दी मैंने इस दुनिया में। मुत्तहिरों का, ये पाकीज़गी क्या है कि इन काफरों के चुंगल से छुड़ाना चाहता हूँ, इनकी बदबख्तियों से तुझे पाक करने वाला हूँ। मिनल्लज़ीना, किन लोगों से? काफर, इनकार किया जिन्होंने। अल्लाह कहता है मैं पाक करने वाला हूँ इनके फितनों से, इन काफरों के, जो यहूदियों का एक गिरोह जो कुफर पर अड़ा हुआ था, जो इनकार पर अड़ा हुआ था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देना चाहता था। फिर अल्लाह ने क्या कहा, वह जायलो, और बना दूंगा मैं, अल्लाह जीना, उन लोगों को, अत्तबिऊ का, जो तेरी पैरवी करेंगे, फो का, ऊपर, अल्लाह जीना, उन लोगों के, काफर, इनकार किया जिन्होंने, इला यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है कि ए ईसा, मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, और मैं तेरे दर्जात बुलंद करने वाला हूँ, और तुझे इनके मकर व फरेब से पाक करने वाला हूँ। और मैं तेरे चाहने वालों को, जो एक गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चाहने वाला था, पीछे मैंने आपको बताया यहूदियों में से, उस गिरोह को गालिब करने वाला हूँ। कब तक? यौम क़यामत के दिन तक। किन लोगों पर? एक गिरोह वो है जो जिन लोगों ने कुफर किया, इनकार किया यहूदियों का। अब आप खुद ही देख लें कि पूरी दुनिया पर ईसाइयों की हुकूमत है, ईसा के मानने वालों की। अल्लाह ने फौकियत दी हुई है, यहूदियों की नहीं है। जो तुम मुसलमान खुद कहते हैं वो उनकी भी नहीं है।
अमेरिका रियासत कौन सी है? ईसाइयों की। पूरी दुनिया पर किसका गलबा है? अमेरिका का। और जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं इनकी अक्सरियत यहूदी नहीं है, ईसाई है। ईसाई गलबे पर हैं, ये अल्लाह की तरफ से, और क़यामत तक ये रहेंगे। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं क़यामत तक उनको गलबा दूंगा। जी हाँ। फिर अल्लाह क्या कहता है? सुम्मा, फिर इलैया, इलैया मेरी तरफ मर्जिओ कौम, तुमको लौटना है सबको। फहकुमो, तो मैं फैसला हुक्म दे दूंगा, फैसला कर दूंगा। बैनकुम, तुम्हारे दरमियान। फिमा, जिसमें कुन तुम थे, फी है इसमें तख्तलिफून, इख्तिलाफ करते। अब ये जो तीन गिरोह बन चुके हैं, एक मुसलमानों का जो खुद को मुसलमान कहते हैं, जबकि सभी अहले किताब जिन पर अंबिया है वो सब मुसलमान हैं। मुसलमान वो है जो किसी को अमन व अमान में रखे, किसी के लिए सलामती मुहैया करे, वो है मुसलमान। खा वो किसी कौम किसी मज़हब का हो। ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। मैं पूरे सबूत दूंगा और इंशाल्लाह इसी कुरान में से दूंगा। और अल्लाह कहता है कि फिर इन तीनों फ़िरक़ों में जिसने भी इख्तलाफ किया उसका फ़ैसला मैं क़यामत के दिन कर दूंगा तुम लोगों के दरमियान। फिर अल्लाह क्या कहता है उसी के आगे वाली आयत में फामा, तो रहे वो लोग, अल्लाह जी ने वो लोग, फामा अल्लाह जी ने रहे वो लोग, काफर, इनकार किया जिन्होंने। उनमें जो यहूदी थे, एक गिरोह था जिसने इनकार किया था। फ़ाउ अज़ब होम, तो उनको मैं अजाब दूंगा, अजाबन, अजाब, सज़ा, शदीदन, सख्त। तो प्यारे भाइयों, यहूदियों को अल्लाह ताला ने बहुत सख्त सज़ा दी और दिलवाई। किससे? ईसाइयों से। जो हिटलर था उसने भी लाखों के हिसाब से यहूदी कत्ल किए थे। यहूदी अब सिर्फ 88 लाख होंगे गिने चुने। फिर दुनिया में वल आखिरा, और आखिरत में, व मा लाहम, और नहीं है लाहम इनके लिए मिन नासिरीन, कोई मददगार। इनकार करने वालों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। वामा, और रहे वो लोग, अल्लाह जीना, जिन लोगों ने आमानू, जो लोग ईमान लाए। उनमें एक गिरोह ईमान वाला था। वह आमेलू, और अमल किए, काम किए, अलसालिहात, नेक। अल्लाह कहता रहे वो लोग जो अमनो अमान में रहे और नेक अमल कहे। फ़ायो वफ़ीहिम, मैं वफ़ा करूँगा उनके साथ, मैं पूरा करूँगा। अजूरहुम, उनकी उजरत, उनकी जज़ा दूँगा उनको, मैं वफ़ा करूँगा, उनकी जज़ा दूँगा। वल्लाहु, और अल्लाह ला नहीं, युहिब्बु, पसंद करता ज़ालिमीन। मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। जो भी ज़ालिम है वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह कहता है जुल्म ना करो। जब हम कर जाते हैं तो हम अल्लाह की नहीं मानते, हम इनकार कर जाते हैं। इनकार करने वाला कौन है? काफिर। काफिर कहते ही इनकार करने को है। अल्लाह कहता है जुल्म ना करो, हम करते हैं तो हम काफिर हैं। अल्लाह कहता है अमनो अमान मुहैया करो, सलामती मुहैया करो। जब हम अमनो अमान मुहैया नहीं करते तो हम काफिर हैं। अगर हम अमनो अमान और सलामती मुहैया करते हैं तो हम मुस्लिम हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं। जी प्यारे भाइयों, इन वीडियो में मैं आपको ये ही बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ। उसी के आगे वाली आयत, ज़ालिका, अल्लाह कहता है ये है, नतलू हो, जो हम तलावत कर रहे हैं, ये अल्लाह कह रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, अलैका, तेरी तरफ। अल्लाह नबी करीम को फरमा रहा है कि ज़ालिका नतलूहु अलैका, ये हैं जो हम वही कर रहे हैं तेरी तरफ। मिनल आयात, निशानियाँ, व ज़िक्र, और ज़िक्र, अल हकीम, हिकमत से भरा, नसीहत हिकमत से भरी, ज़िक्र हिकमत से भरा। भाइयों, अज़ान का टाइम है, अज़ान हो रही है, मैं थोड़ा स्टील करने लगा हूँ। जी प्यारे भाइयों, फिर अल्लाह क्या कहता है? ज़ालिका, ये है, नतलू हो, जो हम तलावत कर रहे हैं, जो हम पढ़ कर सुना रहे हैं, अलैका, तुझे। किसको? जब वही नाज़िल होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह क्या कहता है कि जो हम पढ़ कर सुना रहे हैं ये है वो,
یہ ہیں خبریں من الآیات نشانیاں، آیات و ذکر اور نصیحت، الحکیم حکمت سے بھرا، حکمت والا، دنائی کی باتوں والا، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ ہل ہل کر پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ اللہ کہتا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک ایسی ہے کا مثال ہے کہ جیسی مثال آدم کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کے جیسی ہے۔ خلقہ، اللہ نے پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، کس کو؟ آدم کو۔ ثم، پھر، کالا، کہا، لاہو، اس کو، کس کو؟ آدم کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی مثال کے جیسی ہے۔ وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، گندے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، کہا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گندے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ تھا جو اللہ نے پھونکا بذریعہ فرشتے آئے، وہ کلمہ پھونک کر گئے، انہوں نے کہا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ عمل شروع ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ الحق کو، یہ حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے یہ حق باتیں ہیں اے نبی تیرے رب کی طرف سے، فلا، تو نہ، تکن، تم ہو جانا۔ اللہ اپنے نبی کو سختی سے کہہ رہے ہیں فلا تکن، تو نہ تم ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، کہ اے نبی یہ جو آیات، یہ جو قصے تیرا رب بیان کر رہا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ بعد ما جا کا من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا ہے تیرے پاس علم۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا ہے، یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، اللہ کی وحی نازل ہو چکی ہے۔ فقول، تو کہہ دو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے فقول، کہہ دو، تعالو، آؤ، نہ دو، ہم بلاتے ہیں ابنانا، اپنے بیٹوں کو، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹوں کو، وہ نسانا، اور اپنی عورتوں کو، وہ نساؤکم، اور تمہاری عورتوں کو، وہ انفسنا، اور ہم اپنے نفسوں کو، وہ انفسکم، اور تمہارے نفسوں کو، ثم، پھر، نبتہل، ہم التجا کریں، فنجعل، اور ڈال دیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، جو ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم ان پر لعنت کریں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّ، بے شک، ھذا، یہ لہوا، یہی ہیں، القصص، قصے، بیان، الحق، حقیقی، سچے، وما، اور نہیں، من الہ، معبود، الا، سوائے اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک اے نبی یہ قصے سچے ہیں، یہ جو قصے میں سنا رہا ہوں یہ سچے ہیں، یہ حق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، اور اِنَّ، بے شک اللہ لاہوا، وہی ہے العزیز، زبردست، غالب والا، الحکیم، اور حکمت والا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن، تو پھر اگر تولو، وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ، تو بے شک، جان رکھو اللہ علیم، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بالمفسدین۔ آ گیا وہی لفظ کہ اللہ فسادیوں کو جانتا ہے، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، جو فساد برپا کرنے والے ہیں وہی کافر ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ فساد برپا نہ کرو، میری مخلوق کو امن و امان میں رکھو، امن مہیا کرو۔ تو جو امن و امان میں رکھتے ہیں وہ اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، وہ فرما بردار ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اور جو مفسدین ہیں،
جو فساد برپا کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم نہ ماننے والے ہیں، وہی تو کافر ہیں۔ میں بار بار آپ کو ایک ہی لفظ بتا رہا ہوں کہ کافر کون ہے۔ اب آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کافر کون ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کل، کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ جو کتاب کے اہل ہیں۔ ایک کتاب ہمیں ملی، قرآن، ایک کتاب یہودیوں کو ملی، تورات، ایک کتاب عیسائیوں کو ملی، انجیل۔ یہ سب اہل کتاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل یا اہل کتاب، کہہ دو اے نبی اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تعالو، آؤ، الا، طرف، کالمات، ایک بات کی طرف، سوائن، برابر ہے، کہ آؤ اس بات کی طرف جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، وہ بینکم، اور تمہارے درمیان، اعلیٰ کے، نابودا، نہ عبادت کریں ہم، اللہ، سوائے اللہ کے۔ جی، جو اہل کتاب ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ان پر بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل یا اہل الکتاب، کل، کہہ دو اے نبی، کہہ دو اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تعالو، آؤ، الا، طرف، کالمات، ایک بات کی طرف، سوائن، برابر ہے، بیننا، کہ اے نبی نے اہل کتاب سے کہہ دو آؤ اس بات کی طرف جو بیننا و بینکم، ہمارے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، کہ اے نبی ان سے کہہ دو اہل کتاب سے کہ آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہیں، برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ کے، اعلیٰ کہ نابودا، ہم عبادت کریں، اللہ، سوائے اللہ کے۔ کہ تورات میں بھی یہی لکھا ہے، انجیل میں بھی یہی لکھا ہے، اللہ کی سب کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ولا، اور نہ، نشرکا، ہم شریک ٹھہرائیں، بے ہی، اس کے، کس کے؟ اللہ کے ساتھ، شیئن، کوئی بھی چیز، کہ نہ ہم درباروں پہ جائیں، نہ ہم مزاروں پہ جائیں، نہ ہم بتوں کو پوجیں، نہ ہم بابوں کو پوجیں، ہم اللہ کے ساتھ اس کی ملکیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا، اور نہ، یتخذا، ہم بنائیں، بعض و نہ، ہم میں سے بعض کو، بعض و نہ، ہم میں سے بعض کو، اربابن، یہ رب کی جمع ہے، کہ ہم میں سے اپنے میں سے بعض کو، جیسے تمہارے بزرگ ہیں ان کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہو، ان کے مندر بناتے ہو، ان کے دربار بناتے ہو، وہ سب شرک ہے، وہی تو مشرک ہیں۔ من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو ہم رب نہ مانیں، رب نہ بنائیں۔ پھر اللہ کہتا فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، بِأَنَّنَا، اشہد، کہ گواہ رہنا، بِأَنَّنَا، کہ ہم ہیں مسلمون، مسلمان، فرما بردار۔ کہ اللہ کہتا ہے اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو کہ ہم شہادت دیتے ہیں، تم شہادت رہنا قیامت کے دن کہ ہم فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وہ ماں، اور نہیں، انزلت، نازل ہوئی، التورات، کتاب تورات، والانجیل، اور انجیل، کتاب انجیل، الا، مگر، من بعد ہی، اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقلوں سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کہتا ہے نبی ان سے کہو کہ کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اہل کتاب ہم سے، یا یہودیوں اور عیسائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم پوری امتوں کے باپ تھے، نبیوں کے سردار۔ جو یہ بدبخت علماء ملاٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سردار بلاتے ہیں، یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ نبیوں کے سردار کون تھے؟ نبیوں کے امتوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو کتنے ہزار سال بعد نازل کی گئی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ابراہیم تو ان سے 4000 سال پہلے ہو گزرے،
اللہ کہتا ہے کیا تم عقلوں سے کام نہیں لیتے؟ اے اہل کتاب کیا تم عقلوں سے کام نہیں لیتے؟ تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے سنو، ہاں تم، ہاں تم ہو، ہاں اولائے وہ لوگ، حجج تم نے جھگڑا کیا، تم نے جھگڑا کیا، فیما اس میں، لاکم تمہارے لیے، بے ہی ہے، بے ہی اس کا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن لوگوں نے حجت بازی کی، جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا، کہ جس کا تمہیں علم ہے، جن قصوں کا تم جانتے ہو، فالما تو کیوں تم تحاجونا ہم سے جھگڑتے ہو، ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہو، فیما جس میں لیسا نہیں ہے، لاکم تم کو، بہی اس کا علم، کہ اے یہود و نصارہ تم اس بات میں تو جھگڑ پڑے، اس بات میں تو بحثیں کی جس کا تمہیں علم ہے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جو تم کہتے ہو ابراہیم ہمارا ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے، تم علم نہیں رکھتے، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ماں نہیں کانا تھا ابراہیم یہودی۔ اللہ کہتا ہے نہ تو ابراہیم یہودی تھا، والا اور نہ نصرانی تھا، نہ عیسائی تھے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن کان حنیفاً وہ یکسو تھے، صرف ایک اللہ کی طرف رخ رکھنے والے، مسلمان، آگے لفظ مسلمان، فرما بردار، وہ صرف اللہ کے فرما بردار تھے، وہ ماں اور نہیں کانا تھے من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کا رتبہ بہت بلند ہے اللہ کی نظر میں، وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست۔ پھر اللہ کیا کہنے والا ہے، ان بے شک اولا الناس انسانوں میں سے قرب زیادہ نزدیکی ابراہیم کے، اللہ کہتا ہے کہ بے شک ابراہیم کے، حضرت ابراہیم کے زیادہ نزدیک، للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے نزدیک، حضرت ابراہیم کا قریب ترین وہ لوگ تھے جنہوں نے اتبعوہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وہذا اور یہ نبی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم کے زیادہ نزدیک وہ تھے جنہوں نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اور یہ نبی، اس نبی نے بھی پیروی کی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے باپ دادا کے۔ تو یہ بدبخت کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم سب نبیوں کے سردار تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ بار بار میں آپ کو 1001 آیات دے دیتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر اللہ کہتا ہے والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان، اللہ کہتا ہے ابراہیم کے نزدیک ترین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی پیروی کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو امن چاہتے تھے، جو امن و امان میں رہتے تھے۔ واللہ اور اللہ ولی ہے، کاساز ہے، دوست ہے، المومنین مومنوں کا۔ اللہ تو مومنوں کا دوست اور کاساز ہے۔ فی امان اللہ۔